Hello all, this is Sundar BN, working as assistant professor in Government First Aid College for Women Oranjepura. I am teaching a series of lectures on motivational theories, which is a subject of organizational behavior of Bachelor of Commerce student of 6th semester for Mysuru University. This is a session 4 in the motivational theory. So in this lecture, I am going to elaborate you about theory X and theory Y. These are the very important motivational theories. So let us understand what is theory X and theory Y. Before that, in my last session, we had discussed about Herzberg two factors theory. I explained about Heisenberg factor and motivating factor. So this is about the learning objectives of this lecture. So after watching this video, you must be able to understand how theory X and theory Y applies in the organization, in organizational work setting. So session outcome: to understand, the student must able to understand the basics of theories of motivation, theory X and Y theory motivation. So let us understand something about theory X and theory Y. Obviously, any topic will be in the nature of descriptive, but McGregor is not given any descriptive. He has given just theory X and theory Y. It does not mean theory X is something, but it is codified. In 1960, in his book, the book name called The Human Side of Enterprise, Douglas McGregor proposed two theories by which to view employee motivation. For the sake of employee motivation, he has proposed two theories called theory X and theory Y. And one more thing, he avoided descriptive labels. Descriptive labels in the sense, in the last theory we named it as two-factor theory. Just like that, hierarchy theory, needs theory, which is a description of the theory, but McGregor avoided descriptive nature of labels. So he simply called theory X and theory Y. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಗ್ರೆಗರ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಅಂತ let us understand. So which is based on how manager feels about human nature. This is very important. Whole in an organization setting, whole employees ಗಳನ್ನ ಯಾವ ನೇಚರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಗ್ರೆಗರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೀಪಲ್ ಟೆನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್. So positive in the sense, some people take responsibility, they are labeled as positive. Some people avoid responsibility, so they are labeled as negative. So this is called positive or negative assumption of human nature. So based on these assumption, as I told you, positive and negative assumption, McGregor proposed two sets of theories called theory X and theory Y. Theory X based on negative assumption and theory Y based on positive assumption. As I told you already, if you take responsibility, you will come under theory Y, and if you avoid responsibility, you will come under theory X. So theory X ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, it is a traditional approach. Just like there is no motivation and work for salary, work for money. In the sense, it is a traditional approach of managing. I pay for you, you work for paying. Just like that. But theory Y is more people oriented. People oriented in the sense, in the case of theory X, all are treated equally, whereas in the case of theory Y, we can differentiate who is going to take huge risk, who is going to take responsibility. That just like that, people oriented. So it is also refers to Maslow's hierarchy of needs, particularly at higher order needs. Theory Y na Maslow's ಹೈರಾರ್ಕಿ ನೀಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲವ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್, ಎಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಥಿಯರಿ ವೈ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ somewhat, but some people are there who is come under theory X also. Okay, so as I told you, both theory based on assumption. So let us understand what are the assumption of theory X first. So later we can move on to theory Y. These are the basic assumption of theory X. Let us understand what is that.
ಸೊ average human being has an inherent dislike of work and will avoid if it can. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ most of the people around us, they dislike work which is inherent, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತರ್ಗತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್. ಆ ಥರ ಪೀಪಲ್ಲು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋಯರ್ಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪೀಪಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಟನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಟನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಭಯಪಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ದ ಅವರೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಶ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಬೋ ಆಲ್. ಅವ್ರೇನಾರು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಮಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಕೇಳೋಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೀಪಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಏನಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, they have to adopt the following strategy to influence them to get the desired outcome from them. ಏನದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, we have to take controlling measures or strict supervision for getting the proper result. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು? ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಆಂಬಿಷನ್, ವಾಂಟ್ಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ರಾದರ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್. ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಶ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಲೀಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಲೀಡ್ ದ ಮಾಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಲ್ ಬರೋರು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟ್ರೆಡ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ನಾವ್ಯಾರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗಲಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಲೀಡ್ ಎನಿ ಜಾಬ್, ವರ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, and they are not particularly intelligent also. So these are the very important assumptions of theory X. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಿಯರಿ ವೈ. ಏನು ಥಿಯರಿ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಥಿಯರಿ ವೈ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ mindset people. So andre expenditure of physical and mental effort is natural as play and rest. So our work ಮಾಡೋದು they will work like play, they work like they are resting, they don't get stress, they work very very easy. and ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕೇ ಮಾಡಲ್ಲ. they finish within the given time span, they achieve target very easily. So which means they work like play. So ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ assumption of theory why,
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ prefer for punishment, they don't preferred for controlling, they won't preferred for direction. In the sense, people will exercise self direction and self control in the service to which they are committed. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ they can understand the task, they can self direct and they can control themselves in the sense what are the things to do, what not to do, like that they can control themselves. So this is a very important, they can control themselves, they direct themselves. And ಈ ಥರ ಕಮಿಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ದೇ ಆರ್ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್, ದೇರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಗಿವನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಸರ್. ದೇ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಸರ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಇಂಜಿನಿಟಿ and creativity in the solution of organization problems. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆದರೆ ಇವರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನ್ಯಾರೋ, ಬ್ರಾಡರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ and like theory X. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ potentialities of average human being are only partially utilized, which means since they are seeking responsibility, they want much more responsibility. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ವೈ. So these are the very very important assumption of theory X and theory Y. So now let us see what is the implication of theory X on the organization. Implication in the sense how to handle people like theory X who are coming under theory X. Aurna hege the people who are negative shade, how to handle them. So agle heldange we have to take strict control and we have to make a strict supervision in an organization setting. As a manager in the working in an organization, he has to take strictly control them and strictly supervise ಮಾಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವರ್ಬಲಿ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಂದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆದಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ವರ್ಬಲಿ ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ of his negative shade mind. And very importantly, members of this group, they are very rarely, seldom involved in determining their own task. ಅವ್ರ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಥಿಯರಿ ವೈ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ and the leader will be of two of the members of the group. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರು ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಂಡ್ ಏನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಲೀಡರ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ನಡುವೆ. ಸೊ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ವೈನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿಗಿನ್
practicing such activities. What are such activities? Means delegate authority for many decision. As a manager, he has to take decision in the case of theory X, whereas in the case of theory Y, he has to delegate authority for his subordinate to take decision. And very importantly, frequently we have to enlarge and enrich the job of workers. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟು, ಜಾಬ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್. And very importantly, as a manager, he has to give you very variety of activities, variety of responsibility for this kind of people, and improving free communication, free flow ಆಗ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು as a manager in an organization. ಸೊ ಈ ಥರ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ನ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ organizational goals. So finally I am concluding this session. ಸೊ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಥಿಯರಿ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಲೀಡರ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್. he has to consult the group very importantly. Otherwise ಥಿಯರಿ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ he as a leader, he has to encourage members to contribute to decision making and work without strict supervision. As a leader, he has to encourage the team member to contribute something to decision making. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ they has to ask their people only. ಸೊ ಥಿಯರಿ ವೈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿ ವೈ is cleared for you people. I refer this material for preparing this video. Thank you so much for watching.